সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangkha. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro hawen nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 of mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP of inke meka lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured di mane mini purchase Angkya ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। From Lychee Drink, refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms
makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Dharmanagar police recovered 7,800 Yaba tablet including a pistol with 4 bullets during a raid in the house of drug dealer Halal Mia. IPS Avinash Wright said the recovered item is worth 20 lakh rupees. The police also arrested Halal Mia's wife in relation to the incident. On receiving information from confidential sources, a large police force of Kailasahar Police Station, led by Additional Superintendent of Police B. Darlong of Unakoti District, recovered 4 lakh Burmese cigarettes worth 35 lakh rupees from an abandoned area of Nurpur Gram Panchayat. However, it is learned that no one was arrested in this incident. The corpse of a person named Anu Sarkar was found hanged inside his house. Incident occurred at Malai Nagar Ravi village under Srinagar police station. The corpse was taken to Agartala GB hospital for post-mortem. Corporator Ratna Datta and Deputy Mayor Manika Das Datta visited Maharaj Ganj market on Friday after several shops were gutted in a massive fire broke out on Thursday night. Deputy Mayor Manika Das Datta gave assurance to the affected shop owners to provide every possible help from the government. Chief Minister Dr. Manik Saha has called for blood donation camps in clubs affiliated with TCA to maintain balance between blood demand and supply. The blood donation camp was held at the MBB Cricket Stadium on Friday. Sport Minister Tinku Roy was also present. Unakoti Multi-Speciality Hospital has been included in the Ayushman Yojana. Rajiv Roy, Chief Operating Officer of the Hope Group, said this through a press meet on Friday. Bringing to you the news of the day. Dharmanagar police recovered 7,800 Yaba tablet including a pistol with 4 bullets during a raid in the house of drug dealer Halal Mia. IPS Avinash Wright said the recovered item is worth 20 lakh rupees. The police also arrested Halal Mia's wife in relation to the incident. That's it.
The North Tripura District Police has once again achieved success in its anti-drug operation. Based on a secret tip-off, a raid was conducted in the Dharmanagar police station area under the leadership of Additional Superintendent of Police Jeremiah Darlong of the North District. A raid was conducted at Halal Mia's house in Sonarubasar, Banbari in the early hours of Friday. Halal Mia's wife was arrested at the incident. North District Superintendent of Police Avinash Rai said that they were able to recover about 7,800 yaba tablets, a pistol and 4 rounds of bullets from his house. However, Halal Mia fled after being alerted to the police operation. Later, the police arrested Halal Mia's wife along with the recovered items and brought her to the police station. He said the black market value of the recovered yaba tablets is estimated to be rupees 20 lakh. Dharmanagar police station has opened a case under the NDPS and Armed Act to investigate the incident. हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो नशा मुक्त त्रिपुरा का अभियान है उसके अंतर्गत धर्मनगर पुलिस एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमारे ओसी साहब भी रात में सुबह 3 बजे के करीब भाग्यपुर सोनार पासा विलेज में एक हलाल मियाँ के घर पे रेड किया गया। हमें खबर था वहां पे नारकोटिक्स मिल सकता है। रेड के दौरान हमें उस घर से 7,800 याबा टैबलेट जिसका बाजार मूल्य 20 लाख के करीब है, एक पिस्टल और 4 लाइव राउंड मिला है। हमने उनकी वाइफ हलाल मियाँ की वाइफ को अरेस्ट कर लिया है और अभी एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट पे केस लेके इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे नए डीजीपी साहब ने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है टू गो ऑल आउट ऑन एनडीपीएस, तो हम उनके मार्गदर्शन में नशा मुक्त त्रिपुरा पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये हमारे धर्मनगर पीएस का बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। The incident has created a sensation in the area. The police are searching for the owner of the house, Halal Mia. Meanwhile, it is learned that the arrested woman is not given any information about these matters during the police interrogation. Bureau Report Chinikhorang. On receiving information from confidential sources, a large police force of Kailasahar Police Station, led by Additional Superintendent of Police B. Darlong of Unakoti District, recovered 4 lakh Burmese cigarettes worth 35 lakh rupees from an abandoned area of Nurpur Gram Panchayat. However, it is learned that no one was arrested in this incident. Despite having all the strict police securities across the state, the number of cases of smuggling is increasing daily in the state. On receiving information from confidential sources, a large police force of Kailasahar Police Station, led by Additional Superintendent of Police B. Darlong of Unakoti District, recovered 4 lakh Burmese cigarettes worth 35 lakh rupees from an abandoned area of Nurpur Gram Panchayat. However, it is learned that no one was arrested in this incident. It was further learned that these recovered Burmese cigarettes were stored to smuggle outside the state. গত 9/5/2025 একটা কেস ছিল ইরানি থানাতে, এই কেস নাম্বার 13/2025। তো সে ইন্ডিয়ান টাউট বাড়ি মাগরুলি, তহিদ আলী, বাবার নাম আহমেদ আলী, বাড়ি মাগরুলি। সে বাংলাদেশি লুকাই না পাচার করে এবং ইন্ডিয়া যায় না বিভিন্ন জায়গা তারে কাজে লাগা। তো এই হিসাবে তার নাম আইছে যে সে বাংলাদেশ পাচার করে এবং তারে আমরা এতদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করছি, পাইছি না এবং সিক্রেট সোর্সের মধ্যে জানতে পারি সে বাংলাদেশ পাসপোর্টে গেছে এবং তখন আমরা এই চেকপোস্টে আমাদের মতো করে আমরা মানে সোর্সকে বলে রাখি এবং যখন আসে তাকে ডিটেইন করার জন্য সেই মধ্যে আজকে চেকপোস্টে তাকে আটক করা হয়েছে এবং আমরা তাকে প্রথমে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসি, এখান থেকে আমরা ইরানি থানায় নিয়ে যাইতেছি। কি নাম স্যার? তহিদ আলী, বাবার নাম আহমেদ আলী, বাড়ি মাগরুলি, পিএস ইরানি। Kailasahar police have started taking investigation over this case. Additional Superintendent of Police B. Darlong of Unakoti District further said that such operation will be carried forward in coming days. Bureau Report, Chinikhorang. The corpse of a person named Anu Sarkar was found hanged inside his house. Incident occurred at Malai Nagar Ravi village under Srinagar police station. The corpse was taken to Agartala GB hospital for post-mortem. Another tragic death incident took place on Friday early morning. The corpse of a person named Anu Sarkar was found hanged inside his house. According to the incident report, it was known that there is no arguments or any kind of issue between the husband and the wife. However, Anu Sarkar family is going through difficult times.
Anu Sarkar also have a son. It was learned that Anu Sarkar is addicted to alcohol. However, there is no clear understanding regarding the death incident of Anu Sarkar. The family members were devastated over this incident. The corpse was later taken to GV Hospital for the post-mortem. কাল কোনো কাজে টুকছে না, কালকে রাত্রে তার মামা কইছে আমরা বাড়ি গিয়ে ঘুমাও, তোমরা তো ঘর দুয়ার বালা না, রাত্রে ঘূর্ণিঝড় হইতে পারে, আবার গিয়ে ঘুমাও। আমরা বেগুতে না না বাড়িতে ঘুমান যাবো, ধারণ লাগবে না। তো এই কইতেছে এ কথা কয়ে দাঁড়াবে কইতেন বাইরে গেছে। তো এক তাই 11টা অব্দি অপেক্ষা করি না যে দাঁড়াবে আর আয় না। তাই মামা যখন কইছে তাহলে আমি আবরুলে হেবের জায়গায় হেবের গিয়ে ঘুমাই, হেবের গিয়ে তো তাই গিয়ে ঘুমাই দিচ্ছে। সকালবেলা আয়া দেয় এই অবস্থা। মানে কি কারণে? কোনো কিছু না, কোনো কাজ জানো, কোনো কিছু না। তা একটু বেশি নেশা করে, প্রচন্ড নেশা করে সারাদিন। কি কাজ করতো? এমনি তো গাড়ি চালায় না, গাড়ি চালায়। ঘটনাটা আমি সকালবেলা আমার ছেলে আইছিল আর কি তারাপাড়ের দিকে আইছিল, দেখতে ডাকতেছে, ছেলে আছে একটা, আবু আবু করে ডাকতেছে, তো আবু তো উত্তর লয় না, ঘুমো এমন সময় আর কই আরো বাইরে গেটের দিকে লক্ষ্য করে দেখে গেটের লোক বুঝলি। তারপরে আর ডাকাডাকি করলাম, মানুষ একটা জানলাম, আইসে দেখলো, তারপর হঠাৎ করলাম। কি নাম? অনু সরকার। অনু সরকার। বয়স? 25। বাড়ি? বাড়ি মোলানগর রবিপাড়া। কি করতো? গাড়ি চালাইতো। নেশা নেশা করতো মতো? কি নেশা করতো? হ্যাঁ, কি নেশা করতো? মদ খায় আর কি, হাতে খায়। কি কারণে মানে এরকম করার? কি কারণে করছে স্যার আমরা কোনো ঝগড়া হয়েছিল নেশা নিয়ে? বিয়ের সাথে করছে নি? ছেলে আছে একটা, কি মনে হয় আপনার এরকম করার কারণটা কি? এটার কারণ তো আর আমরা কইতে পারি না, আমরা তো আর মনে করি হ্যাঁ সারাদিন থাকি, আমরা তো কেউ লোকের কার্যযোগ্যও নাই, কেউ লোকের লাগেও না। The reason behind the death will be revealed after the post-mortem report. Later, the corpse of Anu Sarkar was handed over to his family after the post-mortem. Police have started taking the investigation of this incident. Bureau Report, Chini Khorang. Corporator Ratna Datta and Deputy Mayor Manika Das Datta visited Maharajganj market on Friday after several shops were gutted in a massive fire broke out on Thursday night. Deputy Mayor Manika Das Datta gave assurance to the affected shop owners to provide every possible help from the government. According to the incident report, on Thursday night, a massive fire broke out at Maharajganj market. 4 different shops were burned into ashes on that night. Fire brigade personnel were immediately informed about the incident. 3 fire engines reached at the spot and later managed to bring the fire under control. সাংবাদিককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা গোলবাজার থেকে আমরা খবর পাইছি প্রায় 40 মিনিটের কাছাকাছি সময় লেগে গেছে। আমরা ওই যে পাখা জেতার দোকান আছে সেটা আগুন লাগছে বলেই তারা খবর দিয়েছে গোলবাজার ফায়ার স্টেশনকে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একদম মুভমেন্ট করে আসে যে আগুন বড় দেখছে, বড় দেখিয়া হেডকোয়ার্টার খবর দিচ্ছে বাজারঘাট থেকে, বাজারঘাট থেকেও এলো আর হেডকোয়ার্টার থেকেও এলো গাড়ি 3টা এসে আমরা কাজ করতে এখন আপাতত আগুনটা একটু নির্মূলের পথে। একটা অভিযোগ ছিল প্রথম দিকে আপনাদের নলে জল ছিল, মানে জলের অভাব ছিল, এটা কি আপনারা না স্বীকার করবেন? না, যখন আমরা এসেছি আমরা কত ফার্স্ট আমাদের এসেছে, আমরা গুলবাজার থেকে এসেছে, গুলবাজার থেকে এসে আমরা ফার্স্ট টাইম আমরা কাজ করেছি এবং পাবলিকের সাথে ছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ পাবলিককে, তারা আমাদের সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ। তারা এই অভিযোগটা যে জলের অভাবে আগুনটা অনেকটাই না প্রথম যখন আমরা এসেছি তখন আমরা প্রায় 15 মিনিট আমরা এই জল দিয়ে কাজ করেছি। আগুনটা প্রথমে আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি, প্রথম আমরা গুলবাজার ফায়ার সার্ভিস থেকে এসেছে, তো 15 মিনিট আমরা কাজ করেছি। জলের কোনো প্রবলেম ছিল না, এখানে জলের কোনো প্রবলেম আমরা ছিল না। কয়টা দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? আপাতত আমরা যতটুকু দেখেছি 5টা দোকান আপাতত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারপর দেখছি আমরা আরো কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ দেখবো আমরা, এখন আমরা দেখছি না কিভাবে লাগছে, কোনো প্রাথমিক তদন্ত কি জানা গেছে? আপাতত তদন্ত করিনি, এখন আগুন নির্নির্মাণ হয়নি, একটু বাকি রয়েছে, আমরা দেখবো আমরা বাকিটা। শুরু থেকে ব্যবসায়ীদের একটা অভিযোগ যে মানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সঠিক সময় আসেনি এবং তারা অবস্থা ছিল। দেখো, যখন কল হয়েছে আমাদের এখানে যখন কল পাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে মুভমেন্ট করি। ফিউ সেকেন্ড সময় লেগেছে। যখন একটা গাড়ি গিয়ে একটা পাবলিক গিয়েছিল আমরা অফিসে,
আমরা কল দিয়েছি, আমরা ফিউ সেকেন্ডের মধ্যে এসেছি। আর এবং এসে যেহেতু রাস্তাটা সরু রাস্তা ছিল, গাড়িটা মুভ করতে সময় লেগেছে ঢুকাতে, তো আমরা ঢুকেছি, দুটো লাইন করেছি, ডাইন দিয়ে একটা বাম দিকে একটা লাইন করেছি। আমরা ফার্স্ট টাইম কাজ করেছি এবং মোটামুটি আমরা এখন কি আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে? একদম আগুন নিয়ন্ত্রণ আছে, মোটামুটি আগুন নিভে গেছে। এই যে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আপনাদের কতটুকু সময় লাগবে? আমরা এখন অবধি আমরা যত সময় হয়েছে, আমরা যে মুভমেন্ট করেছি আর এখন আমাদের 40 মিনিট সময় লেগেছে, মোটামুটি আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছি। কয়টা ইঞ্জিন ছিল ঘটনাস্থলে? 3টা ইঞ্জিন ছিল, গুলবাজার, বাজারঘাট, আগরতলা। Corporator Ratna Datta and Deputy Mayor Manika Das Datta visited Maharajganj market on Friday after several shops were gutted in a massive fire broke out on Thursday night. Deputy Mayor Manika Das Datta gave assurance to the affected shop owners to provide every possible help from the government. আমরা তো এসেছি প্রায় এখানে 1 ঘন্টার মতো হয়েছে, পরিদর্শন করলাম আমরা। গতকাল রাত 11টা থেকে 12টার মধ্যে সম্ভবত ওনারা যেটা বলছেন এখানে দোকানদাররা, ওনাদের এখানে প্রায় 6টি দোকান আগুনে জলে পুড়ে যা ছিল ভিতরে, দোকানের সামগ্রী যা ছিল, দোকান পাশে যে 6টা দোকান কাছাকাছি ছিল, দোকানগুলো আগুনে জলে ভস্ম হয়ে গেছে। আমরা এসেছি, দেখেছি ওনাদের ইন্স্যুরেন্সও নেই দোকানের, সেটাও আমরা ওনাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম। তো এখন তহসিল এবং ডিসিএম থেকে এসে সকালে দেখে গিয়েছেন ওনারা। সরকারিভাবে যে সহযোগিতা করার ওনাদের, সেটা তো সম্পূর্ণরূপে করাই হবে। পাশাপাশি এই ওয়ার্ডের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর আছেন, কর্পোরেটর রত্না দত্ত মহোদয়া আমাদের এখানে আজকে এসেছেন, ডেপুটি কমিশনার সুব্রত বাবু এসেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সবাই এখানে, যারা গুলবাজারের যারা ব্যবসায়ীরা আছেন ওনারাও আছেন, কমিটির যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ওনারাও আছেন। সকলের উপস্থিতিতে আমরা এটুকু বলতে পারছি যে এখানে নিশ্চিত কোনো কিছু কারণ দেখানো যাচ্ছে না যে কী কারণে আগুনটা লেগেছে, কিন্তু যাই হয়েছে সম্পূর্ণ সেই ব্যবসায়ীদের বিশাল ক্ষতি হয়েছে। তো সরকারিভাবে যে সহযোগিতা তা অবশ্যই করা হবে এবং রত্নাদের দায়িত্বে তদন্তক্রমে আমাদের এএমসি থেকে আমাদের যতটুকু ওনাদের করার আমরা অবশ্যই ওনাদের পাশে আছি, সেটা আমরা ওনাদেরকে আশ্বস্ত করেছি। এবং আগামী দিনের জন্য ওনারা যেন প্রত্যেক দোকানদাররা ওনাদের দোকানের ইন্স্যুরেন্সটা করে নেন, সেই কথাটাও আমরা ওনাদেরকে বলেছি। Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Chief Minister Dr. Manik Saha has called for blood donation camps in clubs affiliated with TCA to maintain balance between blood demand and supply. The blood donation camp was held at the MBB Cricket Stadium on Friday. Sport Minister Tinku Roy was also present. অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আপ্লুত। প্রাণের ঘোষণা অভ্যর্থনা আমরা জানান দিতে চাই আজকের এই দৃষ্টিকে বারংবার আমরা জানান দিই অসংখ্যের উপর শুধু তার জয় অন্ধকারে। Tripura Cricket Association organized a blood donation camp at MBB Cricket Stadium on Friday. 2 battery-powered drinks vehicles were also inaugurated. Chief Minister Dr. Manik Saha, Sports Minister Tinku Roy, TC President, Secretary and others were present at the event. Speaking at the event, Chief Minister Dr. Manik Saha said that there are 14 blood banks in the state. Out of these, 12 are government and 2 are private. The Chief Minister appealed to the clubs affiliated with TC to organize camps to maintain balance between blood demand and supply. Chief Minister Dr. Manik Saha said this at the event. করোনার সময় সমস্যা হয়েছিল, তখনও আর্থিকভাবে বা অন্যভাবে ওনারা কিন্তু তাদের হাত প্রসারিত করেছে। আমি এর জন্য ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব। এবং আজকে এখানে ওনারা ব্লাড ডোনেশনের যে ব্যবস্থা এখানে করেছেন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এবং ব্লাড আমাদের জন্য আমরা জানি যে ব্লাড কিন্তু তার সাবস্টিটিউশন হয় না, তার সাবস্টিটিউট নেই। যে রক্তের দ্বারাই আমাদের মানুষের থেকে মানুষের রক্ত দ্বারাই সেটা মানে পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে প্রায় যদি 40 লক্ষ আমাদের লোক হয়, তার 1% রক্ত আমাদের বিভিন্ন যে ব্লাড ব্যাংক আছে সেখানে থাকতে হবে। কারণ যখনই আমরা সেটা আমাদের অস্ত্রোপচারের সময় হোক বা যদি দেখা যায় কোনো জায়গায় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে রক্তক্ষরণ বেশি হয়েছে, সেখানে রক্তের যদি যোগান না থাকে তাহলে মুশকিলে পড়তে হয় ডাক্তারবাবুদের। তো আমাদের যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো আছে প্রায় 14টার মতো ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে আমাদের, 12টা আমাদের সরকারি, 2টো আমাদের বেসরকারি। সেখানে ব্লাড ব্যাঙ্কে ব্লাড থাকতে হবে। এখন ব্লাডের মধ্যে অনেক সময় যেমন ও নেগেটিভ বা নেগেটিভ ব্লাড, সেইগুলো যদি অনেক সময় তার স্বল্পতা থাকে। এবং আমরা জানি যে আমাদের যে পপুলেশনের
যে সংখ্যা যদি আমরা দেখি সেখানে 15% নেগেটিভ ব্লাড থাকে, অর্থাৎ আমরা যদিও বলি 4 ধরনের ব্লাড হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 8 ধরনের ব্লাড হয়। কাজে এইভাবে যারা আজকে এখানে ব্লাড দিচ্ছে হয়তো বা অনেকে নেগেটিভ ব্লাড ওইখানে পাওয়া যাবে, এবং আমি আশা করি যে আপনাদের দেখে যারা অন্যান্য ক্লাব যারা যুক্ত আছেন টিসিএর সাথে তাদেরকেও আমি আবেদন রাখবো যে বিভিন্ন ক্লাবেও যেন এই ধরনের আয়োজন রাখে, তাহলে যে ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের যে সমতা সেটা বজায় থাকবে আমাদের সরকারি যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে আছে। আমরা দেখেছি শুধু ব্লাড এখন আপনি যদি দিয়েও দিন, একসাথে যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্লাড আমরা কালেকশন করে রাখি তাহলে কিন্তু সেটা বহুদিনের জন্য রাখা যায় না, তারও একটা লিমিটেশন আছে, 3 সপ্তাহ থেকে 4 সপ্তাহ, তারপরে কিন্তু ব্লাড বিশেষ করে আরবিসি সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তার ইউজ এবং বেশি বেশি যাতে না হয় তার জন্য আমাদের রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ আছে, তারা কিন্তু সব জায়গায় খবর রাখে কোথায় ব্লাড দরকার, সেইভাবে কিন্তু তারা নিয়ন্ত্রণ করে। On this day, the guests visited the blood donation camp and encouraged the blood donors. The Chief Minister also launched 2 battery-powered vehicles. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Unokoti Multi-Speciality Hospital has been included in the Ayushman Yojana. Rajiv Roy, Chief Operating Officer of the Hope Group, said this through a press meet on Friday. Rajiv Roy, Chief Operating Officer of the Hope Group, said that Unokoti Multi-Speciality Hospital has been included in the Ayushman Yojana with the aim of providing affordable and cashless medical services to the poor and marginalized people. From now on, cardholders will be able to receive treatment for free or at a reduced cost. At the same time, a system for making Ayushman cards has also been introduced in the hospital itself. He said that staff training is underway and more will be recruited in the future. ট্রিটমেন্টের সুযোগ আছে সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের আগে 2 বছর আগে যেটা ছিল শুধু পিএম জয় বলে ছিল, প্রধানমন্ত্রী যোজনা ছিল, কিন্তু এখন আমাদের ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী যোজনা শুরু হয়ে গেছে সিএম জয়। তার মানে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা লোকের আয়ুষ্মান কার্ড আছে। তো সেই আয়ুষ্মান যে প্রকল্পটা এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সব থেকে বড় একটা মেডিকেল পলিসি, যেটা মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স বলুন বা একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করার জন্য একটা সিস্টেম, যেটা খুব লিমিটেড হসপিটাল, প্রাইভেট হসপিটালগুলি সেগুলি পায়, যেখানে অনেক ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করার পরে সেটা পেতে হয়। তো আমরা আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের ভালোবাসা, এই এলাকার মানুষের জনগণের আশীর্বাদ ভালোবাসা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম 2024-এ। দাহক আমরা আমাদের যে হাসপাতাল আগরতলা চোখের হাসপাতাল, আমরা নাম্বার 1 হসপিটাল ইন ত্রিপুরা, আমরা 3 বছর গভর্নমেন্ট থেকে পুরস্কার পেয়েছি নাম্বার 1 হসপিটালে। তো আমরা এখানে 2024 থেকে আমরা শুরু করি এখানে আমাদের এই হসপিটালটা। তো সেখানে অনেক বাধা বিপত্তি এড়িয়ে আমরা একটা ভালো জায়গায় এখন এসেছি, যে মানুষ আমাদেরকে এখন ভরসা করছে। হাজার হাজার মানুষ আমাদের এখান থেকে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে ডেইলি বেসিস, অনেক লোক আসছে, বিভিন্ন ডক্টররা সারা ভারতবর্ষ থেকে আমাদের এখানে আসছেন চিকিৎসা পরিষেবা দিতে। তো তার সেই যে সুবিধাটা সেই এলাকায় আমরা দেখেছি যে বিগত 1 বছর ধরে যে একটা বিশেষ গরিব অংশের মানুষ ওনারা কিন্তু প্রাইভেট হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করাতে পারছেন না, কারণ প্রাইভেট হাসপাতালে ট্রিটমেন্টের একটু কস্ট হয়, আপনারা সবাই জানেন, প্রচুর খরচা, ডক্টর বলুন ও মেডিসিন বলুন, আদার্স পরিষেবা, প্রত্যেকটা স্টাফ সবকিছু মিলে একটা হিউজ খরচা। তো সেই খরচাটা চালাতে গিয়ে প্রাইভেট হাসপাতাল কখনো ফ্রি করতে পারে না। তো সেই জন্য আমরা দেখেছি যে মানুষ সবাই কিভাবে ট্রিটমেন্টটা পাবে, সেই জন্য আমরা অনেকদিন ধরে আয়ুষ্মান ভারতটা চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করার জন্য। তো ফাইনালি আমরা গত মে মাসের 5 তারিখ আমরা পেয়েছি আয়ুষ্মান ভারত, এবং আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে যে চিকিৎসা পরিষেবাটা আমরা দেব সেগুলি এখন আলোচনা করব। ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট এখন ঊনকোটি হাসপাতালে ক্যাশলেস অথবা বিনামূল্যে যে ভর্তির পরে ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট কিন্তু ঊনকোটি হাসপাতালে হবে, সেটা সিভিয়ার জ্বর হোক, সেটা সিভিয়ার নিউমোনিয়া হোক, যদি ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন হোক, কোনো সার্জারির দরকার হোক, যদি চোখের সার্জারির দরকার হোক,
আরও যেগুলি আমাদের এখনো সার্ভিসেস স্টার্ট হয়নি সেগুলো আমাদের অতি সত্ত্বর স্টার্ট হয়ে যাবে। তো আমরা একটা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, আমরা এখানে একটা মেডিকেল হাব গড়ে তুলবো, যাতে মানুষকে আর বহিরাজ্যে পার্শ্ববর্তী শিলচর বা অন্যান্য জায়গায় আসা, গুয়াহাটি যাতে না যেতে হয়। এবং আমরা চেষ্টা করছি যে এখানে পরিষেবাটা এরকমভাবেই দিতে যে মানুষ যাতে এই চিকিৎসার জন্য, এক কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে একটা গোল্ডেন আওয়ার বলে একটা জিনিস আছে। এখন আমার হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে, সেটা ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করা 2 ঘন্টা পরে ট্রিটমেন্ট করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আমি 3-4 ঘন্টায় আমি জার্নি করে শিলচর যাব, দূরে যাব, আগরতলা যাব, কলকাতা যাব, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু প্রাইমারি চিকিৎসাটা যদি সঠিক সময়ে হয় তাহলে কিন্তু রোগীর চিকিৎসা, রোগীর সুস্থ করে তোলা অনেকটাই সম্ভব। তো সেই জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত এলাকাবাসীকে কৈলাসহর, ধর্মনগর, কুমারঘাট, পানিসাগর, কাঞ্চনপুর এলাকার যত মানুষ আছে এবং সবার কাছে যাতে এই বার্তাটা পৌঁছে যে এখন আপনার রোগ হয়েছে, একদম ভাববেন না, সোজা ঊনকোটি হাসপাতালে চলে আসবেন। 24 ঘন্টা আমাদের সার্ভিস আছে, আমরা আছি আপনাদের পাশে। শুধু আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আশীর্বাদ আমরা চাই। আমরা এই জায়গাটাকে অনেক উপরে নিয়ে যেতে চাই। আমরা সবাই যারা এখানে আছি সবাই আমরা সবার ভালোবাসা আমরা চাই, যাতে এই হাসপাতালটাকে আমরা অনেক ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। যেহেতু এটা ত্রিপুরার 2য় বৃহত্তম হাসপাতাল, সেই জন্য আমরা এটাকে আরো অনেক সার্ভিসেস আমরা বাড়াতে চেষ্টা করছি। আগামী বছর আমাদের প্ল্যান আছে ক্যাথ ল্যাব এন্ড নিউরো সার্জারি, আমাদের প্ল্যান আছে। তো সেগুলি আপনাদের ভালোবাসা, আশীর্বাদ ছাড়া কখনো সম্ভব হবে না। তো এই আয়ুষ্মান ভারতের প্রকল্পটা আপনাদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্য ছড়িয়ে দিতে চাইছি, যেখানে আমরা বিগত দিনে 4 থেকে 5টা গোলব্লাডার স্টোন সার্জারি করলাম। আমরা লাস্ট 30 থেকে 35 জনের মতো আমাদের ভর্তি হয়ে এখানে ফ্রি চিকিৎসা পেয়ে গেছে, ওষুধপত্র থেকে শুরু করে সবাই পেয়ে গেছে। আমরা রিসেন্টলি ট্রায়াল রানে আমরা মোটামুটি 18 জনের মতো ফ্রি চোখের চিকিৎসা করেছি, চোখের ফেকো সার্জারি করেছি। এরকম ভাবে আমাদের প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু অ্যাক্টিভিটিস আমাদের চলছে। এখন আমরা ট্রায়াল রান হিসাবে আমরা কম পেশেন্ট নিয়ে শুরু করেছি, কারণ আমাদেরও আয়ুষ্মান পোর্টালটা শিখতে হচ্ছে। আয়ুষ্মানের পোর্টালে অনেকটা কঠিন জটিলতা ব্যাপার আছে, সেগুলিকেও আমাদের ট্রেনিং হচ্ছে সব টিমের। আরও নতুন প্রচুর স্টাফ এখানে জয়েন করছে। তো আমরা প্রপারলি আজকে থেকে আমরা অ্যানাউন্স করছি যে আজকে থেকে আমরা বাল্ক পেশেন্ট নিতে পারবো। আমরা ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট আমাদের হসপিটালে বেড ক্যাপাসিটি অনুসারে আমরা পেশেন্ট নিতে পারবো। এবং আমাদের যে ডিপার্টমেন্টগুলি আমাদের এখানে চালু আছে সেগুলি আমরা আরও সেটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি, অত্যাধুনিক মেশিনারিজ অ্যান্ড টেকনিক্যাল পারসন। The hospital is providing 24-hour services and plans have been made to develop a full-fledged medical hub around in the future. Rajiv Roy expressed gratitude to the State Chief Minister Dr. Manik Saha and Social Welfare and Social Education Minister Tinku Roy for this speedy implementation. Bureau Report, Chinikhorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pram Lychee Drink. Refresh your feelings. खुलुमखा आं रमि मुरासिं हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बैसो ताइ गरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाय आफारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै जाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps, after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरावनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गरिया फाइमानि सालना रगे शरा कुमार ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरावनो मारा तांते आमजा माया फायो बाबा गरिया जतनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाने साया तलांगे थांग जुड़े থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3000
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Dharmanagar police recovered 7,800 yaba tablet including a pistol with 4 bullets during a raid in the house of drug dealer Halal Mia. IPS Avinash Wright said the recovered item is worth 20 lakh rupees. The police also arrested Halal Mia's wife in relation to the incident. On receiving information from confidential sources, a large police force of Kailasahar Police Station, led by Additional Superintendent of Police B. Darlong of Unakoti District, recovered 4 lakh Burmese cigarettes worth 35 lakh rupees from an abandoned area of Nurpur Gram Panchayat. However, it is learned that no one was arrested in this incident. The corpse of a person named Anu Sarkar was found hanged inside his house. Incident occurred at Malai Nagar Ravi village under Srinagar police station. The corpse was taken to Agartala GB hospital for post-mortem. Corporator Ratna Datta and Deputy Mayor Manika Das Datta visited Maharajganj market on Friday after several shops were gutted in a massive fire broke out on Thursday night. Deputy Mayor Manika Das Datta gave assurance to the affected shop owners to provide every possible help from the government. Chief Minister Dr. Manik Saha has called for blood donation camps in clubs affiliated with TCA to maintain balance between blood demand and supply. The blood donation camp was held at the MBB Cricket Stadium on Friday. Sport Minister Tinku Roy was also present. Unakoti Multi-Speciality Hospital has been included in the Ayushman Yojana. Rajiv Roy, Chief Operating Officer of the Hope Group, said this through a press meet on Friday. Bringing to you the news of the day. On Friday, a thief was found dead and decomposed under the bed. Incident took place in Dawat Nagar under RK Port Police Station. Police rushed to the spot on receiving the information. According to the police report, Kamal Majumdar of the area said that he woke up on Friday morning like every day and went to Fazal Ali's house next door and saw him lying in a room. Seeing blood near his head, he screamed and the villagers came running. The police were immediately informed. The police rushed to the spot after receiving the information. They found Fazal Ali lying in the house in a bloody state. The police remained at the spot to file a report. আমি সকালবেলা ঘুমাতে উঠছি 9টার দিকে উঠটা আমার আগের কেস ছিল 2023-এর তো কেসটা সাক্ষী চলছিল তো সাক্ষী তারা দুজন হজর আলী হজরের মায়ের সাক্ষী দিছে ভালোই দিছে মানে বেডির লেগে কেসটা উঠতেছে নাকি বেডি ডরে বাইত আইয়া না কার ফজর আলীর বউ হ্যাঁ হজর আলী বউ গেছে তো আমারে আমরা কইছিল উকিলে কইছিল হেভিডি আইলে তো কেসটা শেষ হয়ে যাবে গা যেমনক লই যাও তো আমি সকালে ডাক দিতাম গেছি কয়েকবার ডাক দিছি পরে ডাক দিয়া বাড়ির দিকে গেছি গিয়া দেখি রক্ত দেখা আমি দৌড়ে ফিরছি থানাত গেছি এর দূরে কি দেখছো পরবর্তী সময় কি জানছো অক্ষণ আইয়া এখন কি শুনছো অক্ষণ মরে মরে রয়েছে রক্ত রক্ত আছে না কি নাম হ্যাঁ ফজর আলী এমন ফজর আলী এটা কোন জায়গা এটা দজনগর পুলিশের আরে গোকুলপুর আরে গোকুলপুর আরে মানে আসাম রাইফেল ক্যাম্প সংলগ্ন কি নাম তোমার কমল মজুমদার কমল মজুমদার আর যিনি মৃত অবস্থা রয়েছে এর কি পচা দুর্গন্ধ নাকি যেতেছে আমরা তো গন্ধ বাড়ি আছে কয়দিন আগে হইতে পারে আনুমানিক এটা তো লাস্ট কবে দেখছেন আপনারা আমার লাশ আছে কোটের মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত Police have started taking an investigation over this tragic incident. The villagers were terrified by this incident. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang.
The candidate proposed a demand for immediate filling of 304 firemen and 25 driver posts to the Director of Fire and Emergency at Agartala on Friday. They also put their demand to the Chief Minister to complete the recruitment process quickly. It was learned that notification for the recruitment of 304 firemen and 25 drivers in the fire service began about 3 years ago. Written tests were conducted 2 years ago. The recruitment process has been stalled for a long time, it is alleged. Job seekers have protested against the deputation many times, but there has been no solution. On the contrary, about 3 months ago, the written exam they took 2 years ago was cancelled. They were informed that the exam would be conducted in a new manner. On Friday, they met the joint director but did not get any positive response and returned home in the rain disappointed. Tripura Fire Service, Thangnai 2022 ni April May maso recruitment by Pumo ke tahun Jarawa 3 bosor complete ha. Our recruitment 2022 ni April May maso by kuye September mas ni 2022 September maso ke chung physical reha ke physical repayment korewo 2023 Thangnai 2023 ni 8 tarik January ke chini exam ha. Ke exam payment korewo ke tahun ini last year 3 bosor complete ha 3 bosor complete payment korewo Thangnai ni ki 2 mas korewo ke exam cancel ni ye notification no ha chung ke abo mane trewari exam on man boye chung de sayu ke abon pore ke Tripura Fire Service koi lau ke Tripura Police ni dai Tripura Fire Service ka notification mane recruitment ungo ke Tripura Police ka complaint ha Tripura Fire Service ke tinila siye 3 bosor ka ha Delhi ha mane kuno ma ko kupo mayan tha chung abon be chung tinio deputation jomari ni phayo ke bod re exam on man ko chung request keo CM sir by FRBT চেয়ারম্যান সারনো লাইব্রেরি চিনি এক্সাম অনমান বয়ে আমরা এসেছি যে আমাদের যে ফায়ার সার্ভিসের যে এক্সামটা হয়েছিল ওইটা তো বাদ দিয়ে দিয়েছে তো এখন নতুন করে আমাদের যদি এক্সাম নেওয়া হয় তাহলে এক্সামের নোটিশ কেন দিচ্ছে না 3 মাস হয়ে গেছে 3 মাস হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত অফিসিয়াল কোনো এক্সামের ব্যাপারে নোটিশ দিচ্ছে না আমরা বারবার আসছি তারপর আমাদের কোনো আশ্বাসও দিচ্ছে না যে অমুক দিন পরীক্ষাটা হবে তোমাদের 2 মাস পরে হবে বা 1 মাস পরে হবে এই ব্যাপারে কোনো কিছুই বলছে না অথচ আমাদের পরে পুলিশের চাকরি ইন্টারভিউটা হলো ওইটা কমপ্লিট করানো হয়ে গেল তারপর সিএম স্যার দেখছি যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নিয়ে কথা বলছে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস নিয়ে কোথাও কোনো কথাই বলছে না সিএম স্যার ত্রিপুরাতে ফায়ার সার্ভিসের যারা আছে বর্তমানে অনেক শূন্যপদ পড়ে আছে অনেকে ছুটিও পাচ্ছে না কাজের চাপে যার জন্য আমরা যুবকরা আসি এখন উপযুক্ত চাকরিটা পাওয়ার জন্য আমরা এমন না যে উপযুক্ত নয় আমরা নিজের কোয়ালিটি দিয়ে ফিজিক্যাল কোয়ালিফাই করেছি তো এর জন্য আমরা বারবার কেন প্রোটেস্ট করতে আসতে হচ্ছে They demanded from the Chief Minister to complete the recruitment process quickly. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A person known as land dealer is alleged in an attempt to grab the land of 20 joint families who have been living on their legal land since 1966. This is an incident of Razarban RK Nagar. Serious allegations have been made against a man named Krishna Kamal Laskar, known as a land dealer, who allegedly created fake documents and registered 12 kani of land in the name of his sister. A long-time resident of Razarban said they have been living on this land since 1966. He further said that there are more than 70 members in 20 joint families here who have been living on their legal land for many years. Young Suman Sarkar alleged some dishonest employees of the Khairpur Tahsil and administration are abetting the conspiracy to grab land. আমার নাম হলো স্বর্ণমন সরকার আচ্ছা আমরা যা শিশুটির থেকে আমরা এই জায়গার মাঝে বাস করতেছি আচ্ছা বাস করতেছি পরে আমরা শুনতেছি মানুষের মুখ আমরা এত ইয়ে নিছি না এই মুখ কৃষ্ণ কমল করে একজন ছেলে আমরা চিনিও না আমরা জায়গা নামজারি করে লেছে মানুষের মুখ শুনি কবে যে আজ বছরখানে এরপরে
এই শুনি পরে আর পরে আমরা তদন্ত নিছি পরে হজ ছায়া দেখি কৃষ্ণ কমলের নামে এই 12 কানি জায়গা নামজারি করে লেছে। এরপরে আমরা কোর্টে কাছারিতে যাইতেছি কেমনে কেমনে এমন হয়েছে। তো এ কি কইরা আমার কাছে কাগজপত্র তৈয়া এই কি কইরা এ নামজারি করে। আমরা এখানে আছি আজ যা 66 থেকে ধরেন না 60 বছর হই। এখানে আমরা 20 পরিবার আছি। 20 পরিবারের মাঝে ধরেন না লোক আছে 70-75 জন। বিষয়টা নিয়ে যে আমাদের যে জায়গাটা কৃষ্ণ কমল লস্কর আমরা রাত্রেবেলা হইলে হুমকি দেয় ফোনের মধ্যে যে আমরা দলবল লই আই আমো তোমরা জায়গা ছাড়া দো, ঠিক আছে, যদি না ছাড়া হয় 1 মাসের ভিতরে 15 দিন ডেট দেয়, যদি না ছাড়া হয় তাহলে ব্যবস্থা করব, অন্যরকম ব্যবস্থা করব। এবং আমি মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে আমি অদূর নমস্কার আমি জানাইতেছি যে মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ স্যারের কাছে যে আমাদের উপরে যে প্রশাসন যাতে আমরা একটু সহযোগিতা করে, যে আমরা কৃষ্ণ কমল লস্করের বাড়ির সামনে দিয়েও যাই এবং আমরা বাজার বন্দরে যাই, যে কোনো মোমেন্টে আমরা অ্যাটাক করতে পারে, যে কোনো মোমেন্টে আমার বাড়ির লোক আমার ফ্যামিলির লোক যে কোনো মানুষ যাইতে পারে। এবং আমি স্যারের কাছে আমি অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে যে আমরা যাতে একটা প্রশাসনের থেকে যাতে আমরা যাতে কোনো একটা হেল্প করে, যাতে কোনো কিছু না হয় এবং আমরা অনেকখানে যাইতে পারি, আমরা উপরে অ্যাটাকটা যাতে না হয় বা এটা করতে পারে। আজকে আমি যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আইছি যে এটা দেখে ওরা অন্যরকম ব্যবস্থা স্টেপ নিতে পারে আমরার উপর। The victims of this incident have demanded immediate administrative action and an impartial investigation. Otherwise, they will launch a larger movement. আমি তোমার কথাটা আমি কথাটা কি কিছু শুনছো নি? আমি কইছি যে আমার কাছে তোমরা কতটা পরিবার এখানে আসো বাড়ি করে আসো। Reported by Amit from Khairpur, Chinikhora. Thieves have again attacked the Kali temple and took away donation box and many other valuable items from the temple. Incident took place at Kameshwar Kali temple under Dharmanagar police station. Police started investigation. Even the temple of God is not safe from thieves. Within a week, thieves have again attacked the Kali temple. Villagers are unhappy with the role of the police. The incident took place at the Kameshwar Kali temple under Dharmanagar police station in North Tripura district. It is learned that there have been 2 theft incidents at the Kameshwar Kali temple in the last week. On Friday morning, temple priest Rupak Bhattacharjee went to the temple to offer puja as usual. He found the main gate of the temple broken and a door open. He quickly informed the temple committee, who rushed to the spot and informed the Dharmanagar police station. Temple committee members said that a group of thieves took away the donation box and other valuables from the inside the temple. তো খুব দুঃখজনক ব্যাপার, আজকে আমরা কামেশ্বর কালী মন্দিরে আবার চুরি হয়েছে। গত 2-3 দিন আগে সামনে প্রণয় বাক্স যেটা ছিল এটাও চুরি হয়েছিল, তখন থানাত কল করা হয়েছিল। আর আজকে খুব সকাল আমাদের পুরোহিত রূপক ভট্টাচার্য ওর মন্দিরে নিত্যদিনের মতন আওয়ার পরে দেখা গেছে যে মন্দিরের দরজা ভাঙ্গা, তালা ভাঙ্গা এবং 100 ব্লেড নাকি সম্পত্তি হাতিয়ার দিয়ে দরজার গ্রিল সব ভাঙ্গা। তো তৎক্ষণাৎ আমি সেক্রেটারি আমার ফোন করছে, আমি সবাইরে আমার যারা যারা মেম্বার সবাইরে কল করছি এবং গ্রুপে মেসেজ দিচ্ছি। আওয়ার পরে দেখি যে আমাদের কালী মন্দিরে তার মন্দিরের ভিতরে অনেক জিনিসপত্র এলোমেলো চুরি হয়েছে। তো আমরা অত্র এলাকার প্রধান উপপ্রধান সবাইরে কল করছি, থানাতে কল করছি। থানা এখনো আইছে না, থানা আইব। তো আমরা মন্দিরের ভিতর দেখলাম, প্রধানের সম্মুখে প্রধানকে দাঁড়া করে প্রধানের ইয়েতে নিয়ে দেখলাম থানার ভিতরে। তো দেখার পর দেখা যায় মাতার নুপুর এবং অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি গেছে। তো আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই ধর্মনগর থানার কাছে, যে নিত্যদিন আমাদের এই হিন্দু সনাতন ধর্মের উপরে আঘাত এবং আমাদের মন্দিরের উপরে আঘাত হইতেছে, আমাদের মন্দিরে আরো কত মন্দিরে হইতেছে। তো আমরা এটা সুষ্ঠু বিচার চাইতেছি প্রশাসনের কাছে, যাতে এরকম বারবার হয় না। আমাদের ধর্মের উপরে আঘাত, আমরা সবাই দুঃখিত এবং মর্মাহত আমাদের এই ঘটনা নিয়ে। He also expresses strong dissatisfaction with the role of the local police station. Police started investigating over this incident. Reporter Bihiran Moy from Telemura, Chinikhoran. A meeting was organized at the PWD Post Office, Teliamura, on Thursday evening with the initiative of Teliamura Journalist Committee. In today's meeting, the old committee was dissolved and a new committee was formed. In today's meeting, the old committee was dissolved and a new committee was formed.
On this day, Rahul Pal was appointed as the secretary, Vishnupada Das was appointed as the vice president, and Jantu Dev Shivjyoti Malik was appointed as vice president, Sagar Dev was appointed as treasurer, Saurabh Podar was appointed as organizing secretary, and Partha Roy was appointed as office secretary. This new committee was mainly formed to strengthen the Tripura Journalists Union. ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক 2 বছর অন্তর অন্তর আমাদের একটা নতুন কমিটি হয়, পুরানো কমিটি ভেঙে আজকে এই ছোট্ট পরিসরে তেলিয়ামুড়ার ডাকবাংলাতে আমাদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্মেলন হয়েছে। এতে পুরাতন কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। পুরাতন কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক হিরণময় রায়। এই নতুন কমিটিতে যারা আজকে দায়িত্ব পাইছে সম্মেলনের মাধ্যমে সম্পাদক রাহুল পাল, সহ সম্পাদক বিষ্ণু দাস, সভাপতি জন্টু দেব, সহ সভাপতি শিবজ্যোতি মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ সাগর দেব। আমাদের একটা নতুন পোস্ট তৈরি হয়েছে সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ পুদ্ধার এবং অফিস সম্পাদক পার্থ রায়। Reporter Bihranmoy from Teleamura, Chinikhorang. West District Magistrate Dr. Bishal Kumar visited various places on Friday because of the rainwater is rising. He said that the situation is currently under control. There are no reports of major damage. The river water is rising due to the rain. Water has entered some low-lying areas. West District Magistrate Dr. Bishal Kumar is keeping a close eye on the entire situation. He visited various areas on Friday. Later, in a question and answer session with reporters in his office, the West District Magistrate said that the situation is currently under control. There are no reports of major damage. Relief camps are being kept active. Rescue teams have been prepared. 11 teams of the district administration and 3 teams of SDRF have been prepared. अभी मोटा मोटी तो पूरे कंट्रोल में है। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने कई क्रॉनिकली अफेक्टेड एरियाज़ में भी विज़िट किया है। कई जगहों पे लोग अपने घरों से शिफ्ट हुए हैं, अपने जहाँ भी हाई स्टेशन एरिया है जहाँ भी उनके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई न्यूज़ नहीं है। रिलीफ सेंटर्स ऑलरेडी हमारे इनएक्टिव हैं, मतलब इन एक्शन है, एक्टिव है, और साथ ही साथ हमारी टीम भी रेडी है। हमारे पास अभी 11 टीम हमारी अपनी है और SDRF की भी 3 टीमें रेडी हैं। और कई जगहों पे पानी भराव शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी डेंजर लेवल के नीचे है। अभी हालत कैसा है हावड़ा रिवर का? हावड़ा रिवर में पानी बढ़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि और 3-4 घंटों में और ये पानी बढ़ेगा, लेकिन स्थिति सामान्य है, अंडर कंट्रोल है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्षय क्षति हुआ है एरिया में, आपका जो एरिया है? हाँ, जिरानिया सब डिवीज़न के अंदर 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है और उन लोगों को वहां से निकाला गया है और वो अभी भी रिश्तेदारों के घर पे हैं और बाकी असेसमेंट फील्ड पे चल रहा है। Bureau Report, Chinikhorang. The review result of TBSC Secondary and Higher Secondary was announced on Friday. Maximum students has cleared the exams with high marks in both secondary and higher secondary exam. The result of secondary and higher secondary result was announced on the last 30th April. The exam review papers was started checking from the last 22nd April. A total of 1,692 papers was applied for review check up for secondary exam. TBSC Board Chairman Dhananjoy Gan Chaudhary and Secretary Dulal De gave detailed information regarding the review. 2025 সালের আমাদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে 30শে এপ্রিল। তারপরে আমাদের যেটা খাতা রিভিউ করার শুরু হয়েছিল এই মাসের গত 22 তারিখ থেকে, তো রিভিউর সবকিছু আমাদের কাজ হয়ে গেছে। এখনই আমাদের যে রেজাল্ট যেটা দাঁড়িয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষাতে আমাদের মোট অ্যাপ্লাই করেছিল 1692 জন খাতা রিভিউ করার জন্য। তার মধ্যে যারা ফেল করেছিল এমনও অনেকেই ছিল, এদের মধ্যে কেউ পাস করেনি। আর যারা মানে দুটো বিষয়ে ফেল করেছিল এমন যারা রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল,
এদের মধ্যে দুটো বিষয়ে ফেল করা মানে ওরা বছর বাছাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। তো এমন যারা ছিল এদের মধ্যে 18 জন অলরেডি পাস করে গেছে। আর অন্য যারা ফেল করেছিল এদের মধ্যে হয়তো 3-4 বেশি সাবজেক্টে ফেল করেছিল, এর মধ্যে ওদের কমিয়ে বছর বাছাইয়ের জন্য উপযুক্ত হয়েছে, মানে দুটো সাবজেক্টে ফেল করেছে শেষ অবধি, এমন হয়েছে 67 মাধ্যমিকে। তাহলে মাধ্যমিকে দাঁড়ালো কি টোটালটা মোট অ্যাপ্লাই করেছিল 1692, ফেল থেকে পাস একজনও করেনি। আর বছর বাছাইয়ের মতো মানে 2 বিষয়ে বা 1 বিষয়ে যারা ফেল করেছিল এমন 18 জন পাস করে গেছে। আর যারা বেশি বিষয়ে ফেল করেছিল শেষ অবধি 1টা বা 2টো বিষয়ে ফেল করেছে, মানে বছর বাছাইয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে, এমন হচ্ছে 67 মাধ্যমিকে। আর টোটাল নম্বর যত পেয়েছিল এদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, হয়তো কেউ 67 পেয়েছিল 68 হয়ে গেছে, বা 60 পেয়েছিল 55 হয়ে গেছে, নম্বরটা পাল্টে গেছে। এমন সংখ্যা আছে 595, and this is all about মাধ্যমিক এক্সামিনেশন। এখন আমরা যদি দ্বাদশে +2 স্টেজ এখানে এলে দেখব, দ্বাদশ পরীক্ষার জন্য মোট রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল 1412 জন, 1412। তার মধ্যে যারা ফেল করেছিল এদের মধ্যে কেউ পাস করেনি। আর যারা 2 বিষয়ে বা 1 বিষয়ে ফেল করেছিল, মানে বছর বাছাইয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছিল, এদের মধ্যে এমন 7 জন পাস করে গেছে, 7 স্টুডেন্টস। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত 2025 সালের রিভিউ রেজাল্ট ঘোষণা করলাম। এখন প্রায় 2:05 বাজে। রিভিউ রেজাল্ট অলরেডি টিবিএসসি ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়ে গেছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের যারা রিভিউ অ্যাপ্লাই করেছিল ক্যান্ডিডেট, ওরা নিজেদের রেজাল্ট দেখতে পারবে ওয়েবসাইটে গিয়ে। সেই ফাইনাল রেজাল্টের মতোই মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে রোল নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিতে হবে, আর হায়ার সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে রোল নাম্বার এবং এনরোলমেন্ট নাম্বার দিলে ওরা ওদের রেজাল্ট দেখতে পারবে। রেজাল্টে দেওয়া থাকবে শুধু চেঞ্জ এবং নো চেঞ্জ। যাদের চেঞ্জ হয়েছে তো চেঞ্জ হবে, আর চেঞ্জ না হলে নো চেঞ্জ। যাদের চেঞ্জ হবে ওই সমস্ত স্টুডেন্ট আগামীকাল তাদের পুরনো মার্কশিট সার্টিফিকেটগুলো স্কুলে জমা দেবেন, এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ 2 তারিখ এবং 3 তারিখ বোর্ড থেকে এসে তাদের পরিবর্তিত মার্কশিটগুলো কালেকশন করে নেবেন। যেমনটা আমরা শুনেছি, প্রেসিডেন্ট স্যার বলেছেন এবছর রিভিউ রেজাল্ট সম্পর্কে। আমাদের এবার মাধ্যমিকে রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল 1692 জন ক্যান্ডিডেট। এই 1692 আমাদের মাধ্যমিকের টোটাল ক্যান্ডিডেট যারা ফাইনাল পরীক্ষায় বসছিল ওদের মধ্যে থেকেই আমাদের এবার মাধ্যমিকের টোটাল ক্যান্ডিডেট ছিল 29,670 জন ফাইনাল পরীক্ষাতে। 29,670 এর মধ্যে পাস করেছিল 25,673। পাস পার্সেন্টেজ ছিল 86.53 ফাইনাল পরীক্ষায়। এখন রিভিউর পরে আরো 18 জন ক্যান্ডিডেট পাস করে গেছে, যারা বছর বাছাও থেকে পাস করেছে। সেই 18 যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে হবে 25,691। এখন পাসের সংখ্যা দাঁড়ালো, আর সেটা পার্সেন্টেজের নিরিখে হবে 86.58, একটু বেড়েছে। আর বছর বাছাওর জন্য টোটালি তাহলে এখন থাকবে 3,155 জন। আর একই রকমভাবে হায়ার সেকেন্ডারিতে আমাদের ক্যান্ডিডেট ছিল 21,506, আগে পাস করেছিল 17,052, পার্সেন্টেজ ছিল 79.29। আর রিভিউর পরে আরও 7 জন পাস করে গেছে, তাহলে টোটাল পাসের সংখ্যা হবে 17,059 জন। আর পাস পার্সেন্টেজ 79.32 হবে, সামান্য বেড়েছে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora.
Khulumkha joto tiprahasteni lukurogno. বেশি বড় নরম বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ো বাবা গরিয়া সাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স সিব খাতে সাতে লোক রং মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়াত লাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na night thau tre offers pochi ni ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sa haparo hawen nailen. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no night thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge hongai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty. Take a shakok. No amazing discount ni logiwo low making charge te should give